सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी दे मंच तो निवेकला प्रोग्राम है। दर्शकों, बहुत तरह दी खबर निकल के मिलदियां, कई जिहड़ियां मन दुखाऊ हुंदियां, खास करके जे आपां धर्मां दी गल कर लीए, एरिया वाइज दी गल कर लीए, जातां गोतां दी गल कर लीए, तो उस तो बाद आपां इहो जे डिसीजन लै लैंदे कि आपां किसी नूं हर्ट करना, वो साडे तो नीवां आ, वो साडे तो उच्चा आ। एक स्पैशल प्रोग्राम मैं तुहाडे लैके आया, क्योंकि खास करके पिछले कुछ सालों तो जो वापर रहा, खास करके आपां इंडिया की गल करिए, नॉर्थ इंडिया की गल करिए, पंजाब हरियाणा हिमाचल की गल करिए, राजस्थान की गल करिए, किते ना किते आपां नूं दर्शकों ये सुनने नूं मिल जाता है कि नहीं, मैं इस रिलीजन नूं मनण वाला तो मैनू दूजे वाला आ काम चंगा नहीं लगता। खास करके जो कोई दिन त्यौहार आता है तो आप उन्होंने लैके बड़े अग्रैसिव हो जाते हैं, या फिर डिफेंसिव हो जाते, या फिर ऑफेंसिव हो जाते कि नहीं साडा धर्म उहदे नालों बैटर है, उहदे नालों नहीं, वो इधर ये उन्होंने आ साइन लाया तो क्यों लाया। दर्शकों, मेरे ख्याल अज तो जे 30 40 50 साल पहला झात मारीए तो गल्लां नहीं सी, हालांकि एजुकेशन उदों घट सीगी। जो जो आप एजुकेशन ज़्यादा लै रहे हैं, ਆਪਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पर स्टिल जे आप कोई चंगा काम कर रहा, कोई भी धर्म वाला, किसी भी धर्म वाला, मैं कल्ले सिखिज़म की या हिंदूइज़म की नहीं गल कर रहा, आपां छलाउण की बजाय आपां कमियां कढ़ण की कोशिश कर रहे हैं। आपां इनसिक्योरिटी हो जाती है कि वो इदां दा काम कर रहे, किते सानू कोई थल्ले तो नहीं लगा रहा, किते असीं उन्हां नीवें तो नहीं हो जाएंगे। दर्शकों, ये सिर्फ हीन भावना उदों ही आउंदी जे कोई चंगा काम कर रहा था, उदों नहीं आती जो कोई माड़ा काम आ। हुण ही देख लो, बड़ी मंदभागी घटना जी सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई है, कतल होया है, वो तारां कित्थे कित्थे जुड़ रही हैं। पंजाब के तरनतारन बठिंडे तो लैके हरियाणा के सोनीपत ते ऑल द वे राजस्थान के सीकर तक जुड़ रही हैं। माड़ा काम करने वाले तो आप बहुत छेती इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत माड़ा होया। पर आप गल अज आप इस पासे नहीं, इस पासे कर रहे हैं कि क्यों असीं धर्म जातां गोतां ते एरिया वाइज ही लैके कि आपां नूं संकीर्णता तो दूर होने की लोड़ है, या अपनियां धार्मिक संस्थावां नूं एजुकेशन संस्थावां नूं जिहड़े हैगे साडे विद्यक अदारे उन्हां नूं इस चीज़ दे बारे होर ध्यान देण दी लोड़ है, या फिर जिहड़े अपने धार्मिक आगू है उन्हां नूं भी इस पासे ध्यान देण दी लोड़ है कि एक इजुअल भारत की जे कामना करते हैं, एक भाईचारक सांझ की गल करते हैं, तो उहदे विच किते निमना पऊगा, किते अगले नूं समझाउणा पऊगा भी नहीं इत्थे तू सही है, इत्थे मैं गलत है। दर्शकों ने सारी चीज़ों के झातमा नूं खास करके मंदभागियां घटना वापर रही हैं कि कोई किते जा रहा है तो किसी की कोई पगड़ी उतारा, या वो कोई किसी नूं जाति सूचक गल कर रहा है, धर्म के प्रति किसी दे माड़े चंगा बोल रहा है, मन दुखाउंदा आ। हालांकि जिहड़ा कानून इस चीज़ की इजाजत नहीं दिंदा गा। इन्हां सारी चीज़ों झातमा नूं अपने नाल सीनियर जर्नलिस्ट विश्लेषक सरदार सुखदेव सिंह सिरसा साडे नाल बने हुए हैं। झातमा सिरसा साहब, बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा जस पंजाबी के मंच ते ओपन प्लेटफॉर्म प्रोग्राम ते। मेहरबानी मित्र प्यारे गुरलाल जी, शुक्रिया तुसीं मैनूं अपनी गल रखण दा मौका दे रहे हो। सिरसा साहब, तुहाडी फ्रेम दे विच फोटो नहीं आ रही, थोड़ा जिहा पिछे हो के बैठो फिर। हाँ जी, हाँ जी सिरसा साहब, फिर अगेन गल उत्थे आ रही है कि अज तो 40 50 साल 60 साल पहला झात मारो। हालांकि मेरी उम्र तो हाले 45 की है, पर तुसीं तां कुछ ज़्यादा टाइम देखा होगा। मैं भी ये टाइम देखा जो हर धी भैन की इज्जत उदों धर्म या जात नहीं देखी जाती सी, या आप हर धर्म का सम्मान करते थे। जे कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो असीं भी आप दे नाल प्रशाद लैके वंडदे सी, पानी वंडदे सी, नगर कीर्तन आ रहा, सारे मिल जुल के रहिंदा सी। पिछले कुछ सालों तो माहौल खराब हो रहा। हालांकि एजुकेशन इज़ मस्ट, एजुकेशन इज़ मोर एंड मोर इन सोसाइटी। हुण जिहड़े जे गल करिए तो अपने बच्चे पढ़े लिखे उदों ज़्यादा ने, हालांकि मेरे लिए उपरली पीढ़ी करो वो भी उस तो ज़्यादा ने जो उदों उपरली पीढ़ी तो सीगे। ये की गल है कि हुण आ जिहड़ियां छुटपुट घटना तो हुण ज़्यादा वापर रही हैं। देखो गुरलाल जी, जो साडे बड़ी है वो साडे लई बहुत चिंता भी पैदा करती है, चिंता भी पैदा कर रही है जी। इस कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के संग्राम के दौरान सारा हिंदुस्तान के
सूत्र ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਉਹ सूत्र ਸੀ देश प्रेम ਦਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਈ ਦੇਸ਼ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, राजेंद्र प्रसाद जी, बी आर अम्बेडकर साहब, तो बाबा साहब के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती कि ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਵਸਤੀ ਬਾਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੂਆ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤਰੱਕੀ, ਪਾਜ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਸੂਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਕਣ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਾਲੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਟ ਸੀ, ਸਮੂਹ ਸੀ, ਸੋ ਇੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਚਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਸੋਵਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਆ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਦਰ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠ, ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਅੱਡ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਹਰ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। देखो जी इस वे जी सब तो वड्डी जिम्मेवारी बनती है, सब तो वड्डी जिम्मेवारी बनती है संविधानक तौर पर चुनी हुई सरकार की जी। और सरकार ने देखना ये सी या देखना ये होंदा आ कि किसी खिते का जिहड़ा उस आर्थिक विकास के नाल वो विकास हर साधारण लोग तक पहुंचना चाहिए है। एक कि देश आजाद होने तो बाद हिंदुस्तान की बरकत ये रही कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगवाई वाली सरकार ने विकास का जो मॉडल चुनिया सी वो पासे पब्लिक सैक्टर होवे ते नाल दी नाल निजी या प्राइवेट सैक्टर भी होवे। पर हौली हौली हुंदा की गया जिवें जिवें नेहरू की पकड़ कमजोर होती गई या पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने तो बाद जिहड़ा साडा इह विकास का मॉडल सी साझा विकास का मॉडल असीं कह सकते हैं जिहदे विच एक पासे बहुत जोर इस ते दिता गया कि जिहड़े बुनियादी विभाग ने वो पब्लिक सैक्टर दे होणगे, सिक्ख्या ट्रांसपोर्ट ये सारे पब्लिक सैक्टर में रखे गए, देश की सुरक्षा। पर हुंदा की गया कि देश के जिमें जिमें विकास के राह ते तुरिया वो जो मॉडल सीगा पब्लिक सैक्टर का ते प्राइवेट की साझ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ त्यागते कि हौली हौली जिहड़ी साडे स्थानक सरमाएदार लोग सी वो भारी हुंदे गए ते असीं पब्लिक सैक्टर तो प्राइवेट सैक्टर वाल नूं चलना शुरू कर दित्ता। नतीजा की होया कि इस जिहड़ा विकास सी ये विकास सारिआं नूं एक समान मौके नहीं दित्ता। नतीजा की होया कि अनरेस्ट होनी सी, बहुत सारे खेतर पछड़ गए, बहुत सारे जिहड़े भाईचारे पछड़ गए और लोगों के जिहड़े बुनियादी हक होंदे आ जीन का हक लोड़ा ने यूनिटी का लोड़ा जो लोगों का असंतोष होएगा। तो मैं समझदा कि बुनियादी साडा जिहड़ा जिथों असीं लीतो हैगे वो ये सी कि असीं सरमाएदारी विकास का जिहड़ा मॉडल चुन लिया, सरमाएदारी विकास का मॉडल सारे को जो मौके नहीं दिंदा। नतीजा होया कि वख-वख आवाज़ां उठियां, कश्मीर दे विच लोग अड उठियां गल्लां उठियां, उदों अंदोलन होए, असम के अंदोलन होए, बहुत सारे हिंदुस्तान के ऐसे खिते आ ये अक्सर इस करके हुई। दूसरी गल भी मैं धर्म के देखो हिंदुस्तान की रवायत भी रही आ जिन्होंने असीं गंगा कल्चर कहते, हिंदुस्तान के गंगा कल्चर खूबसूरती इस गल सी कि हिंदुस्तान इस्लाम मनण वाले बहुत वड्डी गिणती के लोग सी। हिंदुस्तानी इस्लाम जिहड़ा सी वो अरब इरान के खिते के इस्लाम तो बिल्कुल वखरा जी। तुसीं कह सकदे इस्लाम का भारती का हिंदुस्तान इस्लाम नूं मनण वाले कुछ तो बाहरों आए बहुत वड्डी गिणती सी हिंदुस्तान चों कन्वर्ट जी। हिंदुस्तान इस्लाम की खूबसूरती ये रही जा कि हिंदुस्तान के इस्लाम के पैरोकारां ने उन्होंने भारत का असलीकरण नहीं किया, उन्होंने इस्लाम का भारतीकरण किया। और खास तौर पर सिख गुरु साहिबान और सूफी संतां का मैसेज खास तौर पर हिंदुस्तान के सूफी संतां ने हिंदुस्तान दी बोलियां नूं स्वीकार किया, हिंदुस्तान दी रवायतां नूं स्वीकार किया, हिंदुस्तान के धार्मिक कीर्तियां का स्वीकार किया। साडे सामने दारा को चारना सूफी संतां ने चारना जी जी। तो भारती इस्लाम एक वखरे रंग का इस्लाम है जिहदे विचों सानूं भारतीयता की या पंजाबीता की खुशबू मिलती है। तुसीं देखो कि हिंदुस्तान के विच सब तो वड्डा इंटलैक्चुअल सी मानसा इस्लामी शौक वाला वो डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने। इकबाल एक पासे तो ये कह रहे थे कि है राम के वजूद से हिंदुस्तान को नाज पहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। डॉक्टर मोहम्मद इमाम हिंद कह रहे जी 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 सिरसा साहब तुसीं इकबाल साहब की गल कर रहे हो, बहुत डंगाई वाली गल कर रहे हो। सिरसा साहब एक मिनट मैं तुहानूं कहना चाहुंदा सिरसा साहब कि
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म जस पंजाबी के मंच तो मैं तुहाडा गुरलाल हाज़र अपना जुड़े हुए हैं सरदार सुखदेव सिंह सिरसा साहब जिहड़े कि सीनियर जर्नलिस्ट ने। आपां गल कर रहे हैं सैकुलरिज्म की अज जिहड़ियां इशूज़ आ रहा है। सिरसा साहब तुसीं बहुत वधिया गल कीती जिहड़ी इस्लाम बारे कीती कि बहुत ज़्यादा जिहड़े इंडियन दे विच इस्लाम है वो कन्वर्ट होए ते खास करके इकबाल साहब की गल कीती जिद्दां उन्होंने कहा सीगा। तुसीं वो गल फिनिश करो उस तो बाद मैं पुछूंगा कि अज की डेट दे विच जिहड़े अपने विद्यक अदारे आ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਲਗਭਗ 20-22 ਲੱਖ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੀ। और हिंदुस्तान के मुसलमान ने देश के विभाजन समय देश की अर्थ समय उन्होंने अपनी होनी हिंदुस्तान नाल जोड़ के देखा, वो कन्वर्ट नहीं हुए, बहुत बड़ी गिनती से। और दूसरी गल यह है कि मैं देखना भी जी साडी ट्रडिशन साडे कोल एक स्थिति पर असीं कित्थे खड़े सी, अज कित्थे खड़े आ। 1913 च असीं इस गल ते खड़े सी कि राम नवमी का जुलूस निकलदा अंमृतसर से, उसकी अगवाई डॉक्टर मोहम्मद हफीज कर रहे हैं जी, डॉक्टर बदरों की अगवाई करते हैं। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਸਤਪਾਲ ਕਿਚਲੂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਵੀ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 1913 ਚ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਦਰ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮਨਵਮੀ ਜਲੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ पत्थरबाजी हुई है और रामनवमी जलूस को साडी मौजूदा सरकार जिहड़ी सी उन्हां घटनावां नूं सरकार एक माइल लैण लई बात। दुख की गल यह है कि जदों सरकार देश के सैकुलर ढांचे नाल आप ही खिलवाड़ करन लग पई जां जदों सरकार देश ਦੀਆਂ धार्मिक घटनावां जिहड़ੀਆਂ विद्यक संस्थावां ने उन्हां विद्यक संस्थावां नूं गरार पैदा करने वाले देश धरोही पैदा करने वाले कहण लग जाए असिर पाउंदा है। होया की है विकास तक पहुंचा नहीं। जो दूजा सरकार है वो वजूद में इस करके आई कि सबका विकास सबका समान विकास। हुण सबका विकास होने की बजाय जदों तुसीं लोकां नूं धर्म के नाम से पोलराइज करोगे तो सरकार ये सोच ले कि लोकां नूं धर्म के नाम से वंड के सौखे तरीके नाल वोट लैके सत्ता तक आया जाता है। तो ओनली विकास मुद्दा ना रहे जो सत्ता ओनली या सत्ता बने रहने लई धर्म के नाम से संप्रदायिकता के नाम से हिंसा फैला के या धर्म के लोगों एक भाषा बोलने वाले लोगों को बदनाम करके जो तुसीं राज या सत्ता हासिल करनी चाहोगे फिर इहदे नतीजे भुगतने पैण। अज देखो साडे हो की गया, चाहे वो शहीद बाग का मोर्चा सी, चाहे अज JNU को लैके जो विवाद हो रहे हैं, बनारस यूनिवर्सिटी लैके जो विवाद हो रहे हैं, या जामिया मिलिया लैके। देखो जिस जामिया मिलिया बहुत बदनाम किया गया, पिछले दिन साडे IS के रिजल्ट आए हैं। सब IS के कंप्यूटर एग्जाम के बच्चे कौन आ रहे हैं? जिस जामिया मिलिया में कहा गया कि एक हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशा करने वाली यूनिवर्सिटी है, ये देश धरोहियों की यूनिवर्सिटी है, ये इस्लाम का प्रचार करना। उसे जामिया मिलिया ने सब तो वध वो नौजवान पैदा किए जिहड़े साडियां अलाइड सर्कल दे विच आए, जिहड़े साडियां IPS ਦੀਆਂ ध्यान पास करके आए जी। इस तरह ਅਸੀਂ देखते हैं कि साउथ की असमानता यूनिवर्सिटी या चंडीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी असल च ये धर्म के नाम से यूनिवर्सिटियां बनियां सी जब वक्रे वक्रे संप्रदायक जिहड़े समूह सी उन्हां ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ यूनिवर्सिटियां बनियां सी। ये बनियां ਤਾਂ इस करके सी कि हिंदुस्तान च हर संप्रदाय के लोग अपने ढंग की सिक्ख्या अपने बच्चों को दे सकन। अज होया की है, अज जिस सब तो वध बदनाम किया गया जामिया
ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦਤਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੌਹਾਰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੇਸ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਸਾਡਾ हिंदुस्तान वर्गा देश जिथे इन्ना लोक ढांचा हो कि एक सधारण तो सधारण व्यक्ति भी एक वोट का हकदार है और एक करोड़पति अरबपति आदमी भी एक वोट का हकदार है। पर साडा ये डेमोक्रेटिक ढांचा इन्ना मजबूत है हिंदुस्तान का कि अज भी साडे देश दे विच आवाम नूं हर सधारण तो सधारण बंदे नूं वोट द्वारा सरकार चुनने की आज़ादी है ते जे उहनूं वोट पाउण दी आज़ादी है ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟ को स्वतंत्र हो पावे, निर्भय हो पावे, ना ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਿ ਅੱਜ ਵੋਟ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹੂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹੂਬਲੀ ਡਰਾਉਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਝਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੈਣ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਲੈ ਲਈਏ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੋਹਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੇਕ ਲਈਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਕੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। मैं घुमा फिरा के गल नहीं सिरसा साहब करूँगा, बड़े माणयोग बड़े सत्कारयोग ने साडी जे सिख धर्म नाल आपां बिलोंग करते हैं, सर्वोच्च जिहड़ी अपनी कमेटी आ ओह श्रोमणी कमेटी ते सारे तो पहला अकाल तख्त साहब ने बड़े सत्कारयोग ने उत्थों दे जथेदार उस अहुदे नूं सलाम है वो असीं मनदे हैं। पर किते ना किते रोशन दिमाग नाल जे आपां कहीए जिद्दां उन्होंने एक कहा कि सारे हथियार रखो लाइसेंसी भाई जिन्हों जरूरत आ वो तो बिना कहे भी अगले ने जिन्हों जरूरत है लाइसेंस लैके हथियार रख लेना है। पर किते ना किते यह दिमाग के किसी कोने च वजदी है कि तुसी एक धार्मिक एक धर्म के सरमोर उपाधि ते बैठे हो, तुसी यह गल कहोगे तो दूसरे धर्म के लोगों के विच किते ना किते कोई होर भावना जागूगी कि जे वो कह रहा तो असीं भी रखांगे तो उहदे नाल पाड़ा पैंदा है। मनदे इस गल नूं? ये मेरी सोच है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जिहड़े ने ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾਅਨੇ ਖੇਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਰਜੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਫਸਾਈਅਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਲਾਮਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਸੇਜ। ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨੇਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਓ, ਵੈਸੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਬਣਦੇ ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਆਉਣ। तो ठीक है सत्कार वो भी सत्कारयोग ने, जो किसी की फीलिंग उधर है तो कर कुछ भी नहीं सकते कि अगेन जो इदा की सिरमौर शख्सियत इदा की दिंदी है तो मेरे कहना मतलब पाड़े वधने शुरू हो जाते हैं। तुसीं आपदे सिक्खी का रज के प्रचार करो, तुसीं आपदी सिक्खी का अपने रज के एजुकेशन सिस्टम दे विच उत्थे दसो कि साडे गुरुआं ने की सिक्ख्या दित्ती तो असीं उहनूं गां लागू जीवन दे विच किद्दां करना है। तो बाकी जिहड़े मैडिकल संस्थावां खोलियां उन्हां दे नां ते उन्हां ते रज के इलाज होवे, लोग आपे ही ना जाण, मतलब कि आपदे आप उच्चा चक्को, किसी ने नीवा ला के ना रखो। सर ये किते ना किते मीडिया का की रोल तुसीं देखदे हो अजकल दे जमाने च?
गुलाब जी मैं मीडिया ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੂਤਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੂਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਹੇਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਏਕਤਾ ਤੇ हमारा ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭੇ ਸੱਚ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਸਾਰਾ ਜੀਓ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਉਮਤ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੂਫੀ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਜਿਸਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਮਾਫੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨਿਆਂ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਮਰਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪੈਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਗੋਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਝਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਛਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਊਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਨਾਸਕ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਅਨਰੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਵਰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਜਨਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿੰਦੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਸੁਧਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।